We welcome you to the service. 모두 자리에서 일어나서 예배 오신 분들과 인사하시겠습니다. Please stand up if you're able. Hello. Why don't we greet each other now? Good morning. You too, 아리 씨. 안녕하세요, 아리. 안녕하세요, 시장님. 안녕. Good morning, sir. I don't know. I don't know. It's safe to hold your hand, you husband. You all time hide him. Yeah, I know. I think you buried him. Put him in a hole. 감기균이 있어가지고 근데 오늘은 괜찮은데 기도하시겠습니다. Let's pray. 영광의 하나님을 찬양합니다. 하나님 앞에 예배드리러 모인 우리를 만나주시고 하나님께서 받으시는 예배 되게 해주시옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. Praise the God of glory. Please meet us who are gathered to worship before God and allow us to worship you as God accepts. We pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Please sit down. 앉으셔도 됩니다. 시작됐네. 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네.
loves me, the Bible tells me so. Amen. Let us pray. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, it will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Okay? Thank you. This morning's scripture comes from the book of Acts, chapter 1, verses 1 through 8. The former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until the day in which he is taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles who he had chosen. Wait a minute, my eyes went off focus. Oh, I know my eyes just ain't focused right. To whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during the 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, You have heard from me, for John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? And he said to them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own authority. But you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall witness to me in Jerusalem, in all of Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Amen. Thank you. Thank you. 한글로 우리 성경 본문을 한 목소리로 같이 읽기 원합니다. 같이 읽으시겠습니다. 시작. 오 대불로여, 예수님께서 행하시고 가르치기 시작하신 모든 일에 관하여 내가 작성한 이전 보고서는 그분께서 택하신 사도들에게 성령님을 통해 명령들을 주신 뒤에 들려 올라가신 날까지의 일을 기록한 것이다. 그분께서 순환을 받으신 뒤에 또한 자신이 살아계심을 절대 확실한 많은 증거들로 그들에게 보여주시고 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님의 왕국에 관한 것들을 말씀하시고 또 그들과 함께 모이사 그들이 예루살렘을 떠나지 말고 아버지의 약속하신 것을 기다리라고 그들에게 명령하셨느니라. 그분께서 이르시되 그 약속하신 것에 대해서는 내가 내게서 들었나니 참으로 요한은 물로 침례를 주었으되 너희는 이제부터 많은 날이 지나지 아니하여 성령님으로 침례를 받으리라 하시느니라. 그러므로 그들이 함께 모였을 때 그분께 여쭈어 이르되 주여 주께서 이때 그 왕국을 이스라엘에게 다시 회복시켜 주고자 하시나이까 하매 그분께서 그들에게 이르시되 그때나 그 시기는 아버지께서 자신의 권능 안에 두셨으니
너희가 알 바 아니요 오직 성령님께서 너희에게 임하신 후에 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아에서 그리고 땅의 맨 끝 지역까지 이르러 나를 위한 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 저는 이 말씀을 가지고 떠나지 말고 기다려라는 제목으로 말씀을 전하겠습니다. I will preach today as the title of Don't Live and Wait. 사도행전 1장은 성령님께서 제자들에게 오시기 전에 일을 기록하고 있습니다. 성령님께서 제자들에게 오시기 위해서 제자들이 해야 할 두 가지 일들이 있습니다. 그 두 가지 일이 사도행전 1장 4절에 기록되어 있습니다. 또 그들과 함께 모이사 그들이 예루살렘을 떠나지 말고 아버지의 약속하신 것을 기다리라고 그들에게 명령하셨느니라. 하나님께서 주신 성령님을 받기 위해 제자들이 두 가지를 해야 합니다. 떠나지 않기와 기다리기입니다. 조심해야 될 것은 제자들이 이 두 가지를 했다고 해서 성령님께서 제자들에게 오신 것은 아니라는 것입니다. 성령님께서 제자들에게 오신 것은요, 하나님의 크신 계획과 예수님의 죽으심과 부활 때문입니다. 그것 때문에 성령님께서 제자들에게 오신 것입니다. 그러나 그 하나님의 크신 계획이 한 사람이 그 크신 계획에 참여할 수 있게 된 것은 그 한 사람의 선택이 있었기 때문입니다. 성경을 읽어보면 하나님께서 우리에게 주신 수많은 약속들을 발견하게 됩니다. 그 많은 약속들을 모든 사람이 다 받지 못합니다. 그 이유는 그 약속을 받기 위해서 하라고 하신 것이 있는데 그걸 안 하는 거예요. 모든 사람이 다 천국에 들어가지 못하죠. 회개하고 삶이 180도 바뀐 사람이 예수님을 믿고 천국에 들어가는 것입니다. 입으로만 회개하고 삶이 변하지 않는 사람, 천국에 들어갈 수가 없습니다. 예수님을 믿는 사람이 아닐 수도 있습니다. 또 다른 예를 보면 하나님께서 주신다고 했는데 못 받는 것은 하나님께 간구하지 않았기 때문이죠. 또 하나님께 간구를 했는데도 못 받는 것은 믿음이 없이 기도했다라고 성경은 얘기합니다. 성령님을 주신다는 약속에도 우리가 해야 될 일들이 있습니다. 그 일들을 해야만 성령님을 내가 개인적으로 받을 수 있는 것입니다. 그것은 떠나지 않기와 기다리기입니다. 두 가지 순종이 우리에게도 있어서 우리도 성령님을 받기 원합니다. 성령님을 받은 제자들의 첫 번째 순종은요, 떠나지 않기입니다. 예수님께서 제자들에게 예수님을 떠나지 말라고 하셨습니다. 왜 그럴까요? 예루살렘이 성령님께서 임하시는 장소였기 때문에 그렇습니다. 이사야서 2장 3절입니다. 이는 법이 시온에서부터 나가며 주의 말씀이 예루살렘으로부터 나갈 것이기 때문이라. 하나님의 말씀이 예루살렘에서부터 나간다라고 예언되어 있습니다. 말씀이 예루살렘에 머물지 않고 더 큰 범위로 확대되어 나간다라는 것입니다. 본문 8절입니다. 오직 성령님께서 너희에게 임하신 후에 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 그리고 땅의 맨 끝 지역까지 이르러 나를 위한 증인이 되리라 하시니라. 말씀이 성령님의 역사로 예루살렘에서 유대와 사마리아로 그리고 땅끝까지 힘있게 뻗어가는 것입니다. 예루살렘은 예수님의 죽으심과 부활의 장소일 뿐만 아니라 성령님께서 이 땅에 오시는 장소입니다. 예수님께서 제자들에게 예루살렘을 떠나지 말라고 하셨습니다. 왜 그렇습니까? 예루살렘이 성령님께서 임하시는 장소였기 때문이죠. 또 예루살렘이 고난의 장소였기 때문입니다.
하나님께서 우리에게 믿음만 주신 것이 아니라 예수님을 위한 고난도 함께 주셨습니다. 예수님께서 고난당하신 그곳 예루살렘이 예수님을 따르는 자들이 마땅히 있어야 될 장소입니다. 바울이 고백합니다. 골로새서 1장 24절입니다. 나는 이제 너희를 위해 고난당하는 것을 기뻐하고 그리스도의 고난들 뒤에 있는 것을 그분의 몸, 곧 교회를 위해 내 육체 안에 채우노라. 나 바울이 당하는 고난은 그리스도의 고난들 뒤에 남아있는 부스러기 같은 작은 고난들이다. 그리스도의 몸인 교회를 위해서 나 바울의 몸에 그 고난을 채운다. 예수님의 제자들을 알아볼 수 있는 방법이 있습니다. 교회를 위해서 고난을 당하는 사람은 반드시 예수님의 제자입니다. 그 고난을 기뻐하는 사람, 그 사람이 예수님의 제자입니다. 사도들을 비롯한 예수님의 가장 가까운 제자들이 예루살렘에 머무는 것이 당연합니다. 가장 큰 고난의 장소가 예루살렘이었기 때문입니다. 왜 예루살렘을 떠나면 안 됩니까? 예루살렘이 고난의 장소이기 때문입니다. 그리고 잠시 전 살펴보았듯이 예루살렘이 성령님께서 임하시는 곳이기 때문입니다. 예루살렘이 고난의 장소이고 예루살렘이 성령님께서 임하시는 장소라는 이 두 가지를 연결시키면 흥미로운 문장이 만들어집니다. 성령님께서 고난의 장소 예루살렘에 임하신다. 성령님께서 고난의 장소 예루살렘에 임하신다. 우리 개인을 놓고 볼 때 이 말은 사실이죠. 우리가 성령님께 가장 큰 은혜를 받은 때가 우리 인생 중에 언제입니까? 우리 인생이 질곡에 있을 때, 내가 큰 어려움에 있을 때, 사방을 둘러봐도 하나님 밖에는 우리를 도울 분이 없을 그때 우리가 성령님의 가장 큰 은혜를 경험하지 않았습니까? 예루살렘이라고 부를 수 있을 만큼 어떤 사람의 인생 가운데 고난이 크게 있었을 그때가 바로 성령님께서 그 사람 위에 임하시는 때였던 것입니다. 또 지역적으로 생각해봐도 마찬가지입니다. 북한에서 말 그대로 목숨을 걸고 땅굴에 숨어서 예배를 드리는 사람들, 그 사람들과 저처럼 예배당에 편안히 앉아서 에어컨과 히터를 쐬가면서 예배를 편안히 앉아서 예배를 즐기는 사람들, 누가 더 큰 성령님의 은혜를 체험할까요? 순교를 각오하고 예수님을 간절히 믿는 그 사람들보다 더 큰 성령님의 은혜를 경험하기는 쉽지 않습니다. 성령님은요, 고난의 장소 예루살렘에서 더 강력하게 임하십니다. 이것을 우리 삶에 적용해 보겠습니다. 우리가 떠나지 말아야 하는 장소는 성령님께서 임하시는 고난의 장소입니다. 예수님을 따르는 자들은 그런 장소를 찾아갑니다. 에이미는 침략을 당한 우크라이나 바로 밑에 붙어있는 루마니아로 날아가서 난민들을 섬겼습니다. 서준아 형제는 애틀란타로 가서 노숙자, 창녀, 어린이들을 한 주간 섬기고 돌아왔습니다. 두 사람 모두 자기 돈을 내서 자비량으로 섬겼습니다. 두 분 모두 분명하게 성령님을 경험했을 거라고 저는 믿습니다. 그렇지만 우리 모두가 그것을 할 수 있지는 않습니다. 건강이 안 따라주죠. 하고 싶어도. 그러면 어떻게 해야 될까요? 가까이에서 성령님께서 임하시는 고난의 장소를 찾으면 됩니다. 우리 주위에 성령님께서 임하시는 고난의 장소들이 아주 많이 있습니다. 그런데 제가 오늘 그 중에 한 곳을 추천하겠습니다. 그곳은 바로 교회입니다. 교회는 성령님께서 임하시는 고난의 장소입니다.